चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों सत श्री अकाल। मैं परविंदरवीर सिंह पंदेर सवेर सवेर ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ पटना साहिब विखे पहुंचे। तख्त श्री पटना साहिब विखे नतमस्तक होया ते सरबत दे भले दी अरदास कीती। इस दौरान पटना साहिब प्रबंधक कमेटी वालों सीएम मान अते पूरे परिवार नूं सन्मानित भी किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया की मानवता की भलाई की बात करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी है और उस बानी की रक्षा के लिए उस बानी को कोई बेअदबी ना करे, उसके साथ कोई ऐसा उसकी बानी को जो है गलियों में या ऐसे उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए सख्त कानून पंजाब सरकार ने बनाया है, जिसका पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने और आम लोगों ने बहुत स्वागत किया है। सात सांसद आपके बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी के साथ मैंने मीटिंग की थी। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये कि पंजाब में बीजेपी के 117 में से 2 एमएलए हैं, 6 उनके राज्यसभा एमपी हैं। कैसे हो सकता है ये? तो बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। चुनाव में पंजाब में चुनाव है 27 में और बिहार और बंगाल जैसे हालात को लेकर चिंता है आप लोग? SIR अभी हमारे 15 जून से शुरू होगी। हमने पूरा अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि हम ऐसे गलत जो वोट जो काट देते हैं, जी असली वोट काट देते हैं, नकली बना लेते हैं, ऐसा हम पंजाब में नहीं होने देंगे। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ हरियाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ नायब सिंह सैनी ने जानकारी साझी की है। अब ग्राम पंचायतें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए अपनी भूमि में से 500 वर्ग गज तक की भूमि पट्टे पर दे सकेंगी। यह पट्टा शुरू में 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और डेयरी के संतोषजनक संचालन के आधार पर इसे और 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। शुरुआती में 5 साल की अवधि के बाद पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित उपायुक्त पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। और इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार 3 गुना गति से कार्य कर रही है। पिछले 1 दशक में हरियाणा सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को भी इस तरह बनाया है कि वह भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की राह में अहम योगदान दे सके। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਗਾ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਤਪਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਤਪਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਭਾਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਹਲੇ ਸਾਡੀ
ਪਾਣੀ ਕੰਨਿਓ ਸਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ YSL ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਮਨ ਘੜਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਆ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਆ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਔਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਸੈਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਲਾਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60-70% ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, पेट भी ठीक रहेगा और तुसी ब्लड प्रेशर शुगर वर्गी बीमारियों तो भी बचोगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਵਾਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਮੀਲੀਅਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि के साथ साथ कृषि अनुसंधान परिषद हमारी और कृषि शिक्षा
और लैंड रिसोर्सेज भूमि संसाधन विभाग भी हमारा, हम सब बैठे थे और सभी अधिकारियों ने ये फैसला किया है कि वो 1 वर्ष तक केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जब कहीं बेटी की शादी या कोई बहुत विशेष अवसर किसी के यहां ना हो, तो वो सोना नहीं खरीदेंगे। ये सामूहिक फैसला किया। ये भी संकल्प लिया कि प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, आईसीआर ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो तत्व है, उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। मतलब जिस तत्व की कमी हो उसके हिसाब से कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। कई बार वो अनावश्यक डाला जाता है क्योंकि हम खाद भी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए एक अभियान ही चलेगा। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे, ताकि आवश्यक खाद का उपयोग बिल्कुल किसान करें, लेकिन अनावश्यक उपयोग ना हो कि जरूरत ही नहीं है और हम डालने का काम कर रहे हैं। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 17% ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।